and amount doubles in 5 years by the simple interest. How many years are required for same amount with same rate of interest to get converted to 5 times the original amount? So इन दॅट केस म्हणजे उदाहरणामध्ये काय म्हटलेलं आहे की एक समथिंग काहीतरी व्हॅल्यू आहे आणि ती व्हॅल्यू 5 वर्षामध्ये दुप्पट होते. तर तीच व्हॅल्यू त्याच दराने 5 टाइम्स 5 पट होण्यासाठी किती वेळ लागेल? सो आता इथे जे प्रिन्सिपल दिलं मानलं आपण सपोज लेट प्रिन्सिपल इज इक्वल टू किंवा स्मॉल लेटर्स घेऊ आपण. Principal P is equal to X. Therefore, amount is equal to 2X. That means interest is equal to X. Amount minus principal is equal to 2X minus X is equal to X. That is the interest. आणि हे interest X होण्यासाठी जे numbers of years लागतात 5 years. These are givens. So by that we calculate the rate. ते कोणत्या दराने तो होतोय ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो बाय सिंपल इंटरेस्ट बाय द फॉर्म्युला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट NPR divided by 100. So simple interest is given X and number of years 5, principal is X and rate is unknown. We take as it is R upon 100. इथे सिम्प्लिफाय करूया आपण. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 20 is 100. That means and 20 त्या बाजूला डिवाइड इकडे येतं ना मल्टिप्लाइड होईल. सो x into 20 आणि x मल्टिप्लाइड आहे किंवा असं लिहूया आपण x स्टेप वाढवू. सो x into 20 upon x is equal to R. X is get divided to each other. Therefore we get R is equal to 20 PCPA. नॉट इयर. आता रेट मिळाला आपल्याला 20 PCPA की ही जी एक अमाऊंट आहे ती अमाऊंट दुप्पट होण्यासाठी हा रेट ठेवावा लागेल 5 इयर्स साठी. 5 वर्षात जर ती अमाऊंट दुप्पट व्हावी असं असेल तर ती ह्या रेटने दुप्पट होईल. सो बाय सेम रेट आपल्याला सेकंड क्वेश्चन त्यांनी विचारलंय की याच रेटने हेच अमाऊंट 5 टाइम्स व्हायला पाहिजे. सो नाउ बाय गिव्हन information principal P is equal to X, that amount becomes a 5X. That means what is the interest? 5X minus X is equal to 4X. हे इंटरेस्ट व्हायला पाहिजे. जर प्रिन्सिपल X आहे अमाऊंट तुमची 5 टाइम्स व्हायला पाहिजे तीच अमाऊंट ती x जे 5 टाइम्स व्हायला 5x. दॅट मीन इंटरेस्ट किती व्हायला पाहिजे? इंटरेस्ट 5x मायनस x 4x इंटरेस्ट व्हायला पाहिजे. अँड रेट मग हे किती वर्षात होईल? पण त्याचा जो रेट आहे तो त्यांनी दिला सेम रेट. विच रेट? दॅट रेट 20 PCPA. अँड नंबर ऑफ इयर्स. व्हॉट इज द नंबर ऑफ इयर्स? तर ती अमाऊंट आपल्याला किती वर्षांसाठी ठेवावी लागेल? सो calculate by the formula of simple interest. SI is equal to NPR divided by 100. Simple interest is 4x is equal to number of years is unknown n, take as it is, into principal is x and rate of interest is 20 divided by 100. 25 is 100. So we get 5 into 4x is equal to n into x. X is multiplied, it becomes divided to opposite side. Then x is equal to n. 20. X is divided to each other. So n is equal to 20 years. So put that value for 20 years. Option number 2. Question number 2. Exercise 26.1. Question number 2. Winner took a loan of rupees 7,000 on simple interest. If he return an amount of rupees 9,835 after 4.5 years, then find the rate of interest. विनोद नावाची व्यक्ती आहे, त्यांनी 7,000 रुपये लोन घेतलेले आहे, म्हणजे ते होणार प्रिन्सिपल
पे इज इक्वल टू 7,000 रुपीज. त्यांनी ते लोन पे केलेलं आहे. दॅट अमाऊंट इज 9,835 आफ्टर 4.5 years. म्हणजे 9,835 इज द टोटल अमाऊंट. सर 4.5 कसं लिहायचं? 4.6 का 4.5? सी दॅट. सो number of years 4.5 years. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन व्हॅल्यू जे ते आपण लिहून घेऊ आधी. गिवन प्रिन्सिपल P is equal to 5,000 rupees. Amount is equal to 9,835 rupees. So therefore calculate the interest. Interest is equal to amount minus principal. 9,835 minus 5,000 equal to 7,000. 7,000. Okay. 2,835. 2,835 rupees. हे होणार interest. And number of years n is equal to 4.5 years. It can be calculated as 4 into 2 9/2 plus 1 upon 2 is equal to 9/2 years. As well as it can be write as 4.5 years as you wish. हे असं पण लिहिता येतं. ज्याला ज्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन सोपं जाईल त्या व्हॅल्यूचा आपण वापर करू शकतो. बघा आता मला कोणत्या व्हॅल्यूचा सोपं जाते ती व्हॅल्यू मी वापरणार आहे. बरोबर. सो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय. रेट कॅल्क्युलेट करायचं ना. फाइंड द रेट. R is equal to unknown question mark. So by simple interest, formula of the simple interest, NPR divided by 100. Put out the values. आता यामध्ये व्हॅल्यूज टाकूया. 2,835 is equal to number of years is 9/2 into principal is 7,000 into rate is unknown, take as it is, divided by 100. 100 divided to the 7,000, it gets 70. 2,835 is equal to 9/2 into 70 into R. हा डिनॉमिनेटरचा 2 आहे ना. 70 ला डिवाइड करेल. 235 चा 70 आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज या बाजूला मल्टिप्लाय त्या अपोजिटला येतात ना डिवाइड होतील. सो 2,835 divided by 9 into 35 is equal to R. Unknown जातो as it is. आपल्याला जोपर्यंत आहे ना व्हॅल्यू सिम्प्लिफाय होत नाही तोपर्यंत आपण तिला व्हॅल्यू मोठी करणार नाही. मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये असेल तर तिचा उपयोग आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी करणार. 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 0 जा and again 7 5 जा 35, again 5 8 जा 40 and 5 1 जा 5, 9 9 जा 81. That means R is equal to 9 PCP per same. ऑप्शन बरं नंबर आहे. ऑप्शन नंबर 2. PS का Question number 4. If principal of rupees 1,200 doubles in 6 years by simple interest, find the rate of interest. म्हणजे 6 वर्षात 14 प्रिन्सिपल दिले 1,200 डबल्स इन 6 years, दुप्पट होते. म्हणजे जेवढं प्रिन्सिपल आहे तेवढंच इंटरेस्ट होणार. 2400 आलं पाहिजे. देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट.
2400 हे अमाऊंट होईल. हा सो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दिलेली व्हॅल्यू आधी लिहून घेऊ. 1200 रुपये. प्रिन्सिपल इज इक्वल टू 1200 रुपीज फॉर नंबर ऑफ इयर्स 6 इयर्स 6 वर्षांसाठी. हे जे प्रिन्सिपल आहे हे दुप्पट होत आहे. दॅट मीन्स अमाऊंट दुप्पट होत आहे 2400. Therefore interest is equal to principal is equal to 1200 rupees. Then what is the rate? त्यासाठीचा रेट फाइंड करायचा आहे. रेट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो बाय फॉर्म्युला ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to NPR divided by 100. Simple interest is equal to 1200 is equal to number of years is 6 is equal to principal 1200. Rate is unknown, take as it is upon 100. So इथे काय सिम्प्लिफिकेशन करू बघा की हा प्रिन्सिपल इकडे मल्टिप्लाइड आहे, इकडे त्यांना डिवाइड होणार आहे, तर तिकडेच कॅन्सल करून टाकू आता त्याला. 100 त्या बाजूला 600 डिवाइड इकडे त्यांना मल्टिप्लाइड आहे आणि 6 मल्टिप्लाइड इकडे त्यांना डिवाइड इज इक्वल टू रेट. 6 to 50 So, 100. रेट R is equal to 6 1 जा 4 उरला, 6 6 जा 36, पुन्हा 4 उरला, 6 6 जा 36, 6 रिकरिंग ला लागतोय. 16.67 किंवा हा जो रेट आहे हा लिहिताना 16 रिमेनिंग जे आहे ते 6 आहे, सॉरी 4 आहे, 4/6 PCP. हा आणखीन आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येईल बघा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. Therefore rate is equal to 16 and 2/3 PCP percent per annum. Option number 1. 26.1 question number 5. In how many years will principal be 2.25 times at rate of 10% per annum simple interest? म्हणजे एक प्रिन्सिपल आहे, ते प्रिन्सिपल काही समथिंग इयर्स मध्ये नंबर्स आपल्या नंबर ऑफ इयर्स करा किती वर्षांमध्ये 2.25 इयर्स येणार, त्याच्यात 2.25 टाइम्स होणार आहे आणि त्याचा रेट पण दिलेला आहे 10 PCP आहे. सपोज ते प्रिन्सिपल आपण मानूया. क्वेश्चन नंबर 5 ऍझम्पशनचं समीक असेल. लेट प्रिन्सिपल इज इक्वल टू एक्स. सपोज प्रिन्सिपल आपण मानला एक्स मानला, सो अमाउंट इज इक्वल टू 2.25x. अमाउंट तेवढं होणार आहे की त्याच्या जेवढं प्रिन्सिपल आहे त्याच्या 2.25 टाइम्स तेवढं होणार आहे. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मायनस प्रिन्सिपल इज इक्वल टू 2.25x minus x. That means we get 1.25x. interest is equal to 1.25x. त्याचा रेट आपल्याला दिलेला आहे की हे जे अमाऊंट आहे हे त्याच्या 2.25 टाइम्स जे होतंय हे 10 PCP आहे. रेट दिलेला आपल्याला, रेट इज इक्वल टू 10 PCP बाय अ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट ने होत आहे. सो बाय युजिंग अ फॉर्म्युला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 1.25x is equal to. विचारलं का? थांबत जा ना, लक्ष दे व्यवस्थित. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू NPR अपॉन 100. सो सिंपल इंटरेस्ट जे आलेलं आहे बघा 1.25x. नंबर ऑफ इयर्स अननोन आहे, टेक ॲज इट इज. प्रिन्सिपल इज x इनटू रेट आहे 10 अपॉन 100. हा x या बाजूला मल्टिप्लाइड इकडे येताना डिवाइड होईल, इथेच कॅन्सल करून टाकू त्याला. आणि 10 डिवाइडेड बाय 100. 10 तिकडे मल्टिप्लाइड आहे, सॉरी डिवाइड आहे, इकडे येताना मल्टिप्लाइड आहे. 1.25 into 10 is equal to
n. सो पॉइंट जो आहे 10 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 12.5 is equal to n. That means number of years is equal to 12 and half years. Option number 1. Option number 1. Question number 6. In how many years will rupees 50,000 be doubled at rate of 12 and half PCPA? 15,000 रुपये आहे आणि हे किती वर्षात दुप्पट होणार आहे? किती वर्षात दुप्पट होईल म्हणजे याचा अर्थ असा असतो की जेवढं प्रिन्सिपल असेल तेवढं इंटरेस्ट होणार. म्हणजे प्रिन्सिपल जर 15,000 आहे तर इंटरेस्ट सुद्धा 15,000 आहे. अँड देन त्याचा रेट दिलेला आहे 12 and half PCPA. सो किती वर्षात ते होणार आहे? सो देअरफॉर गिवन व्हॅल्यूज. क्वेश्चन नंबर 6. गिवन principal P is equal to 15,000 rupees and interest I is equal to principal. कारण ते डबल होणार आहे म्हणजे जेवढं प्रिन्सिपल असेल तेवढंच इंटरेस्ट होणार. therefore I is equal to P is equal to 15,000 rupees. आणि कोणत्या रेटने होणार आहे? 12 and half PCPA. 12 and half PCPA याला कन्वर्ट करता येऊ शकतं like that upon 2. that means 25 by 2 PCPA. जी व्हॅल्यू सोपी पडेल ती व्हॅल्यू तुम्ही वापरा. 12.5 पण लिहू शकतात किंवा 25/2 पण ही व्हॅल्यू घेऊ शकतात. सो आपल्याला फाइंड आउट करायचं नंबर ऑफ इयर्स. नंबर ऑफ इयर्स अँड अननोन. सो बाय युजिंग द सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to NPR upon 100. So simple interest given 15,000. N is unknown. Principal is 15,000 into rate 25 upon 2 divided by 100. यातला 15,000 आणि इकडे मल्टिप्लाइड इकडे त्यांना डिवाइड होणार आहे. सो तिथेच कॅन्सल करून टाका त्याला बाकीचं कॅल्क्युलेशन करण्याऐवजी. 100 तिकडे मल्टी डिवाइड आहे इकडे त्यांना मल्टिप्लाइड होईल आणि 25 2 चा इन्व्हर्स होईल 2/25 is equal to n. 25 4 जा. So n is equal to 8 years. 8 वर्ष. ऑप्शन नंबर 3. सर माझे सम वेगळं. ऑप्शन नंबर बघा. The question number 6 of old book. If the principal amount to rupees 3,550 in 4 years at rate of 10 and half PCPA. Simple interest. What is the principal? एक प्रिन्सिपल आहे त्या प्रिन्सिपलचं टोटल अमाऊंट जे होत आहे ते 3,550 इन 4 years बाय 10 and half PCPA. 10 and half PCPA ने हा जो 4 वर्षांसाठी ही जी टोटल अमाऊंट होते ती अमाऊंट होते 3,550. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं व्हॉट इज द प्रिन्सिपल. म्हणजे इथे आपण सपोज प्रिन्सिपल मानून घेऊ. लेट प्रिन्सिपल P is equal to X रुपीज. X रुपीज जर असेल अमाऊंट त्यांनी दिलेला आपल्याला 3,550 रुपीजचा अमाऊंट दिलेला आहे. दॅट मीन्स त्याचा अर्थ काय होणार की इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,550 मायनस X. अमाऊंट मधलं प्रिन्सिपल आपण वजा करणार. हे होणार इंटरेस्ट होणार त्यावरचं. आणि ही जी रक्कम होती ही ठेवली होती 4 इयर्स साठी. therefore number of years n is equal to 4 years by rate. रेट पण त्यांनी दिलेला आहे 10 and half PCPA percent per month. that means 21/2. 10 to 20 plus 1 21 PCPA. गरजेची जी व्हॅल्यू त्या व्हॅल्यू नुसार तिचा वापर करू आपण. सो बाय सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट होता म्हणून सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला SI is equal to NPR upon 100 is equal to. So value substitute करूया 3,550 minus X in bracket is equal to number of years is 4, principal is X, rate is of 21/2 divided by 100. 4 25 जा
100 आणि सिम्प्लिफाय करूया त्याला. सर एक मिनिट, एक्स पण इकडे येऊन कट होऊन जाईल म्हणून एक्स पण कट होईल ना? नाही. हा x आहे का? नाही, मायनस एक्स वाला तो नाही हा होणार कशाला लिहिला? हा. तो एक स्वतःच नंबर तो एकटा आहे का ती व्हॅल्यू? तिथे जी कंडिशन नाही. असेल ती ना लक्ष दे. सो सिम्प्लिफाय करूया आपण त्याला तिकडे आणखी की 3550 मायनस एक्स ही व्हॅल्यू ब्रॅकेट मध्येच ठेवायची. हा पूर्ण इंटरेस्ट आहे. आधीचे जे व्हॅल्यूज होते त्यामध्ये ती सिंगल व्हॅल्यू असायची, ती बरोबर तिकडे जी मल्टिप्लाइड असतील तिकडे त्यांना डिवाइड होत होते. इथे तसं नाहीये. ही व्हॅल्यू ऍज इट इज ठेवूया, इज इक्वल टू एक्स पण ऍज इट इज ठेवू अँड 21 by 2 into 25 by 1 ना, म्हणजे 1 by 25 असं आपल्याला घेता येईल. आणि अजून काही सिम्प्लिफाय होत असलं तर करायचं. बरोबर. 3550 minus x is equal to x into 21 upon 50. न्यूमरेटर न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन, डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन. तर 21 into 1 21, 2 into 25 50. आता ही व्हॅल्यू या बाजूला मल्टिप्लाइड आहे, अपोजिट जाताना डिवाइड होईल, म्हणजे तिचा रेसिप्रोकल घेऊ अपोजिट साइडला. दॅट इज वी गेट 50 upon 21 in bracket 3550 minus x is equal to x. सो ब्रॅकेटच्या बाहेरची जी व्हॅल्यू ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक व्हॅल्यूला मल्टिप्लाइड होईल. 50 into 21 3550 minus 50 into 21 is equal to x. तो फक्त x हा x नाहीये, त्याच्याबरोबर ही व्हॅल्यू पण आहे. सो ही व्हॅल्यू इकडे निगेटिव्ह, तिकडे जाताना पॉझिटिव्ह होईल आणि इकडे सिम्प्लिफिकेशन होईल. याला 7 3 जा 7 3 जा 7 5 जा चालेल का? सिम्प्लिफाय नाही होत आहे. सिम्प्लिफाय होत नाही, त्याला काय करू आता, तात्पुरतं तसंच राहू दे. 50 into 3550 into 21 सिम्प्लिफाय होत नाही म्हणून तशीच ठेवतोय. आणि हा जो x आहे, हा x इकडे निगेटिव्ह, तिकडे जाताना पॉझिटिव्ह आहे. अपोजिट साइडला x plus 50 x upon 21 is equal to, डिनॉमिनेटर डिफरंट आहे, क्रॉस मल्टिप्लाय डिनॉमिनेटर इक्वल होतील. x into 21 21x plus 50x is equal to 71x upon 21. That means therefore 50 into 3550 divided by 21. So 71 divided by 21 आहे ना, तिकडे सॉरी इथे 70 नाही 71 21 into 71 रेसिप्रोकल होईल या बाजूला त्याचा, इज इक्वल टू x. 21 गेला आणि सिम्प्लिफाय करूया. हा इकडे 71 आहे ना, x इज अ प्रिन्सिपल ना. 50 पण गेला. 71 आणि 50 नाही 50 71 आहे ना. 71 आता कशाने मल्टिप्लाय केलं तर बघा बरं काय सिम्प्लिफाय 15 मल्टिप्लिकेशन घेणार सर. हा 71 5 जा 355 येतात. 71 5 5 जा 355 355 गुड. आणि 0 येऊन जाईल. then 50 71 50 50 हां 2500. so x is equal to 2500 into 50 is equal to x is equal to 2500 rupees. That is required value principal की ह्या व्हॅल्यूचं अमाउंट होत आहे 3550 in 4 years by rate 10.5. So option number 3. तो पहिला कशी Question number 7. Jyoti and Vandana took a loan of equal amount at same rate of simple interest.
Jyoti cleared her loan after 2 years by paying 8,680, and Vandana also cleared her loan after 5 years by paying an amount of rupees 11,200. Find the amount of loan of each. Suppose त्या दोघींनी एक लोन घेतलं प्रिन्सिपल, आणि ज्योतीने त्यांनी दोघांनी सेम रेटने घेतलेलं आहे, सेम लोन घेतलेलं आहे आणि सेम रेटने. सपोज आपण ते लोन मानूया एक्स मानलं, समजा लोन एक्स मानलं आणि त्याचा रेट पण जर समजा वाय मानला, तर काय आपल्याला इक्वेलिटी करता येईल बरं? ज्योतीने क्लिअर केलंय लोन 2 years याचं बाकी 2 years, 2 वर्षात क्लिअर केलंय 8,680. म्हणजे आता तिचं इंटरेस्ट किती होईल? 2 ते सर x 8,680 मायनस एक्स होईल. हे तिचं इंटरेस्ट होईल तिचं. आता काय करू, ज्या ज्या व्हॅल्यू माहिती आहेत ना त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून मग आपल्याला एक लक्षात येईल बघा, की सपोज ज्योतीसाठी आपण मानूया लेट प्रिन्सिपल P इज इक्वल टू एक्स रुपीज. दोघांनी घेतलं समजा एक्स रुपीजने एक्स रुपीज लोन घेतलं, बाय रेट R इज इक्वल टू Y PCPA % per annum. For Jyoti, amount A is equal to 8,680 rupees. Therefore, interest I is equal to 8,680 minus X. हे होणार तिचं इंटरेस्ट. So simple interest SI is equal to NPR. Yes, किती घेतले ते? फॉर 2 years ना, 2 वर्षात तिने रिपे केलं ज्योतीने. सो N is equal to 2 years. So simple interest is equal to NPR upon 100. So simple interest is 8,680 minus X is equal to number of years 2. Principal is X and rate is Y. किंवा काय करूया, ह्या व्हॅल्यू सेम ठेवू आपण, P into R डिवाइड बाय 100. 250 चा 50 त्या बाजूला मल्टिप्लाय. So 50 in bracket 8,680 minus X is equal to P into R. And आता इथे दोघं साइडला मल्टिप्लाय होतो. इथे दोन्ही व्हॅल्यूजला, दोन्ही साइडला दोन्ही ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही व्हॅल्यूला मल्टिप्लाइड होईल. So we get 8,680 into 50. 50 into 5 8 जा 40 34 43 1 2 43 lakh, sorry 4,34,000 minus 50x is equal to PR. हे as it is. हे झालं ज्योतीसाठीच. याला म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. आणि फॉर वंदना, वंदना नावाच्या व्यक्तीने किती अमाऊंट पे केली? 11,200 rupees 5 years. in 5 years. N is equal to 5 years. By simple interest. दोघांनी सिंपल इंटरेस्टने लोन घेतलेला आहे. Therefore, simple interest SI is equal to NP. यामध्ये आपल्याला एक काढावं लागेल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 11,200. प्रिन्सिपल किती होतं? X minus X. त्यामधनं X मायनस केला. Therefore, by simple interest SI is equal to
NPR divided by 100. 100. So simple interest 11,200 minus X is equal to number of years 5 5 years. 5. into P into R. P. P into R as it is to happen, huh? Divide by 100. 5 20 is 100. 20 तिकडे Divide multiplied. So 20 20 in bracket bracket 11,200 minus minus X X is equal to P into R. So So bracket 2 complete. 2 0 0 0 2,24,000 minus 20 X is equal to PR. PR. काय दिसतंय? What do you observe? दोघींनी जे लोन घेतलं ना ते Equal. सेम घेतलेलं आहे म्हणजे प्रिन्सिपल एक्स. तिचा लोन पूर्ण क्लिअर आहे आणि तिचा म्हणजे भरायचा आहे, तिने अर्धे पैसे दिलेले. पूर्ण लोन हा काय म्हणता ही कालची व्हॅल्यू आहे ना 4,34,000 ती याच्याने म्हणजे ही 2,24,000 मायनस होऊ शकते तिच्या. लक्ष द्या की दोघांनी सपोज 1,000 रुपीज लोन घेतलेलं आहे आणि सेम रेटने घेतलेला आहे. सपोज 10 PCP मानलं आपण तर 1,000 इंटू 10 प्रिन्सिपल इंटू रेट म्हणजे ज्योती नावाच्या व्यक्तीने जे प्रिन्सिपल जेवढं घेतलंय ते 1,000 समजा मानलं तर 1,000 इंटू 10 काय येणार? 10,000. मग हिच्यासाठी पण तेच ना 1,000 इंटू 10 काय येणार? 10,000. बट हिअर PR इज इक्वल टू दॅट अँड हिअर PR इज इक्वल टू दॅट. ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज वेगळ्या असतील का? नाही. बोथ आर सेम. लक्षात येते? देअरफॉर त्या व्हॅल्यू सेम येतील. सो फ्रॉम 1 and 2 4,34,000 minus 2,24,000 minus 50x is equal to 2,24,000 minus 20x. ही व्हॅल्यू इक्वल टू ही व्हॅल्यू ओके. दोन्ही व्हॅल्यू सेम असणार. आता यामध्ये सिम्प्लिफिकेशन करू आपण. 4,34,000 ही व्हॅल्यू इकडे पॉझिटिव्ह आहे इकडे निगेटिव्ह आहे 2,24,000 आणि 50x या बाजूला निगेटिव्ह इकडे जाताना Positive. पॉझिटिव्ह होईल 2,10,000 20x 2,10,000 is equal to 30x. 38. is equal to 30x. मग आता x is equal to 2,10,000 upon 30. 0 divided by 30 0 7 lakh 70,000 7,000 sorry. 7 3 are 20. Option number 1. 3 are 7,000 रुपीज हे शोधायचं होतं आपल्याला. ऑप्शन नंबर 1. 1. Question number 8. What will be the simple interest on rupees 10,000 in 2.5 years at rate of 8 PCPA? Given principal is equal to 10,000. Rate 8%. 8 PCP. 8 PCPA. and Number of years 2.5 2.5 years. years. हे आपल्याला असे लिहिता येऊ शकतं 25 by 10 years Okay. डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये. पॉइंट नंतर एक व्हॅल्यू म्हणून डिनोमिनेटर 10 घेतला तिचा उपयोग आपल्याला सिम्प्लिफिकेशन साठी करतात. सो सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to NPR divided by 100 is equal to 25 by 10 into principal 10,000 into rate 8 divided by 100 into simplify करा 1 2 3 1 2 3 is equal to 25 into 8. 25 is a 200. रुपीज. इंटरेस्ट शोधायचं आहे ना. Yes. ऑप्शन नंबर नाही. व्हॉट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 10,000 इथे 1,000 घेतला आपण. मध्ये into 10. into 10 2000. ऑप्शन 1. 2000. Option number 1. 1. नाही बरं का? नाही मग. into 10 नाही, so 2,000. simple interest is equal to rupees 2000 ते येते. 2,000. हा का?
Option number? करंजीचं शय आणि तुझं असं इंडियाचं Option number currency one. minus 60.